everyone, this is Dhanjit Teka and you are watching my YouTube channel Reaction Concept. So student, আমি অলরেডি যেবোৰ বস্তু পঢ়িছো হেবোৰ সাকে তোমালোকে বুজি পাইছাই দুই এটা কিবা কিবি বুজি পোৱা নাই মই পাৰ্সোনালি বুজাই দিছো বাৰু গুটে কেটাকে গতিকে আজি আমি এই ক্লাছটোত এটা নতুন বস্তু আৰম্ভ কৰিম হেতুৰ নাম কি টপিকটোৰ নাম কি ল অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন ইয়াৰ আগতে তোমালোকৰ আৰু এটা টপিক এটা আছে টপিকটোৰ নাম হৈছে কি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস The small topic এটা আছে dimensional analysis মই এই টপিকটো আলোচনা কৰা নাই কিহৰ কাৰণে বহুতে সৰু টপিক তোমালোকে এইবিলাক বস্তু আগতেই পাইছা dimensional analysis মানে বেলেগ একো নহয় কোনো এটা মেজারমেন্ট সাপোজ সময়ৰ সাপোজ তুমি টাইমৰ যেটো মেজারমেন্ট হয় ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিট থাকে হয় না কি থাকে কেতিয়াবা সেকেন্ড থাকে মিনিট আৰু আৱাৰ day week year এনেকুৱা ধৰণৰ কি থাকে কিছুমান ইউনিট থাকে টাইমৰ গতিকে যি কোনো টাইম এটা দিয়া থাকলে সেই টাইমটোক তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিটত কেনে ধৰণে কনভাৰ্ট কৰিবা হেতুকৈ কি বুলি কোৱা হয় ডাইমেনশনাল এনালাইসিস বুলি কোৱা হয় মানে কি কোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি তোমাৰ যদি মেজারমেন্ট কৰা হৈছে সেই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটো তাৰ ডিফারেন্ট ইউনিটত তুমি কেনে ধৰণে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবা তাকে কি বুলি কয় ডাইমেনশনাল analysis বুলি কয় suppose you consider here you are supposed to convert that 2 days is equal to how much second then how will convert it you see 2 days means 2 into 24 hour right so in place of hour you can write 1 hour is equal to 60 minutes so you can write 60 minute and in place of minute you can write what you can use what 60 second so this is equal to the how much 172,800 second so 2 day is equal to how much 172,800 second so this is all about dimensional analysis this is very small topic dimensional analysis means if you have a physical quantity and if you have some reading or measurement about the physical quantity then you are supposed to convert this physical quantity in different unit that is called dimensional analysis okay in book it is very nicely represented you just go through the reading of the book and you will be very clear with the topic okay so we are not further detailing with the dimensional analysis so today in this video we'll discuss about law of chemical combination so our today's topic will be law of chemical combination law of chemical combination in 17th century you see you just have to know the history that about the history that in 17th century scientists were trying to formulate it or generalize the what is the law that chemical combination takes place okay so in that case some of these scientists have proposed some laws and first law was proposed by Antoine Lavoisier as a European scientist in 1789 and this according to this law the law name was law of conservation of mass 17th century মই আসামিজত কৈ দিছো সোৱা 17th century scientists বিলাকে chemical reaction কেনে ধৰণে হয় বা chemical compound বিলাক কেনে ধৰণে ফৰ্মুলেট হয় হিহঁতৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশন হৈ পেলে কেমিক্যাল সাবস্টেন্স বিলাক ফৰ্মুলেশন হয় সেই বিষয়ে ষ্টাডি কৰিছিলে আৰু 17th century বিভিন্ন ধৰণৰ ইউৰোপিয়ান সাইন্টিস্ট বিলাকে তাৰ ওপৰত কিছুমান থিওৰি কি কৰিছিলে প্ৰপোজ কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে এন্টনাইন লেভোচিয়াৰ নামৰ এটা সাইন্টিস্ট যেনে 1789 কিতাপত দিয়া আছে তোমালোকৰ ফৰ্মুলা এটা দিছিলে যে যিকোনো ধৰণৰ কেমিক্যাল সাবস্টেন্স এটা যদি তোমাৰ কি হয় ৰিএক্টেন্ট এটাৰ পৰা আমাৰ কি হয় কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনৰ ৰিএক্টেন্টৰ পৰা আমি কি পাও
প্ৰডাক্ট পাওঁ হয় ৰিয়েক্টেণ্ট মানে কি বিক্ৰিয়কক আমাৰ কি বুলি কয় ৰিয়েক্টেণ্ট বুলি কয় তোমালোকে হয়তো আগতে পাইছা বিক্ৰিয়ক আৰু প্ৰডাক্টক তোমাক কি বুলি কয় বিক্ৰিয়াজাত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটাত এই ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু প্ৰডাক্টৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কি নহয় ভৰৰ মাছৰ কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেন্স নাথাকে so according to this law of conservation of mass it is said that when a chemical reaction takes place there will be no difference in the mass of product and reactant you got it so according to this law it is said that matter can neither be created nor be destroyed so according to this law it is said that according to this law matter can neither be created nor be destroyed মানে কি তোমাৰ সোৱা তুমি এটা ৰিয়েকচন এটা কৰিছা ৰিয়েকচন এটা তুমি ৰিয়েক্টেন্ট এটা লৈছা হয় সাপোজ এ এটা ৰিয়েক্টেন্ট লৈছা আৰু বি এটা কিবা প্ৰডাক্ট তুমি পাইছা সাপোজ এটো তুমি কি কৰিছা হিট দি পেলাই এটা প্ৰডাক্ট এটা পাইছা কি বি এটা তুমি ৰিয়েক্টেন্টটো কৰাৰ পিছত ৰিয়েক্টেন্টটো কৰাৰ আগতে তুমি ইয়াৰ মাসটো তুমি কি কৰা ক্যালকুলেট কৰিলা সাপোজ তুমি ইয়াৰ মাস কিমান পালা এম এ গ্ৰাম আৰু ৰিয়েকচনটো হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাসটো তুমি কি কৰা ক্যালকুলেট কৰিছা কিমান পালা এম বি গ্ৰাম ঠিক আছে এতিয়া ৰিয়েকচনটো কৰাৰ পিছত দেখা পোৱা গ'ল যে এম এ যেটো মাস অফ এ আসলে ৰিয়েক্টেন্ট হেতু কিমানৰ সমান মাস অফ বি সমান মানে কি ৰিয়েকচন এটা হলে ৰিয়েক্টেন্ট আৰু প্ৰডাক্টৰ কি নহয় ইহতৰ মাসৰ কেতিয়াও কি নহয় চেঞ্জ নহয় মানে মেটাৰটো কোনো ধৰণৰ ডেস্ট্ৰয় নহয় কোনো ধৰণৰ ওয়েস্টেজ নহয় হে লটোকে কি কৈছিলে যে মেটাৰ ক্যান নাইদাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নর বি ডেস্ট্ৰয় বুজি পালা ল অফ কনজারভেশন অফ মাস Second law to नाम की दिसे पांचटा law আছে law of chemical combination so law of definite proportion Second law to नाम की law of definite proportion এই lawটো মানে কৈছিলে কি যিকোনো ধৰণৰ কেমিকেল কম্পাউন্ড এটা সাপোজ তুমি এটা কেমিকেল কম্পাউন্ড এটা কনসিডাৰ কৰা এই কেমিকেল কম্পাউন্ডটো তোমাৰ যিকোনো সোৰ্সৰ পৰা হ'ব পাৰে সাপোজ তুমি এটো কি কৰিব পাৰা নেচাৰেল সোৰ্সৰ পৰাও পাব পাৰা হয় নেচাৰেল সোৰ্সৰ পৰাও পাব পাৰা বা তুমি কি পাব পাৰা ইয়া ল্যাবৰেটৰী পৰাও তুমি কি কৰিব পাৰা সিনথেসিস কৰিব পাৰা হয় ল্যাবৰেটৰী সিনথেসিসও হ'ব পাৰে যিকোনো ইৰেসপেক্টিভ অফ সোর্স অফ এ কেমিকেল কম্পাউন্ড ইন কেমিকেল কম্পাউন্ড এই লটোৰ মতে কৈছিলে যে কেমিকেল কম্পাউন্ডত যিবিলাক কি থাকে এলিমেন্ট থাকে বা যিবোৰ এটম থাকে হে এটমবোৰ যিবোৰ এলিমেন্ট থাকে কেমিকেল কম্পাউন্ডত হে এলিমেন্টবোৰ কিছুমান স্পেসিফিক ৰেশিওত থাকে the elements are in definite ratio by weight বুজি পাইছা যিকোনো ধৰণৰ কেমিকেল কম্পাউন্ড সাপোজ এই কেমিকেল কম্পাউন্ডটো তুমি নেচাৰেল সোৰ্সৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিছা নহয় বা তুমি ল্যাবৰেটৰীৰ পৰা এই কেমিকেল কম্পাউন্ডটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰা কিন্তু এটা কথা ঠিক এই ল মতে কৈছিলে যে কেমিকেল কম্পাউন্ডত যিবোৰ এলিমেন্টৰ দ্বাৰা কি হয় গঠিত হয় সেই এলিমেন্টবোৰৰ যেটো কি হয় তাত মাস হয় সেই মাসটো ওয়েট বুলি কৈছে ইয়াতে মাসটো এটা ডেফিনিট ৰেশিওতে মিক্সিং হয় বুজি পাইছা কি কৈছো এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিলে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা
ইয়াৰ কাৰণে সায়েন্টিস্টে কি কৰিছিলে কপাৰ কাৰ্বনেটৰ নাম শুনিছা তোমালোকে ইয়াক কি বুলি কয় কপাৰ কাৰ্বনেট বুলি কয় কপাৰ কাৰ্বনেট দুটা সোৰ্সৰ পৰা লৈছিলে এবাৰ কি কৰিছিলে ল্যাবৰেটৰীৰ পৰা লৈছিলে আৰু এবাৰ কি কৰিছিলে নেচাৰেল সোৰ্সৰ পৰা লৈছিলে দুটা সোৰ্সতে যেতিয়া দেখিলে ইয়াৰ কেমিক্যাল এনালাইসিস কৰি দেখিলে যে ইয়াতে কিমান পাৰ্সেন্ট কপাৰ থাকিব কিমান পাৰ্সেন্ট কাৰ্বন থাকিব আৰু কিমান পাৰ্সেন্ট অক্সিজেন থাকিব গুটেই কেটা এনালাইসিস কৰি দেখিলে যে ল্যাবৰেটৰীৰ পৰা পোৱা যেটো কপাৰ কাৰ্বনেট তাতে তোমাৰ কিমান আছে 51.35% তোমাৰ কি আছে কপাৰ আছে আনহাতে অক্সিজেন তোমাৰ কিমান আছে 9.74 গ্ৰাম অফ অক্সিজেন আনহাতে কাৰ্বন কিমান আছিল তোমাৰ 38.91% তোমাৰ কি আছিল কাৰ্বন আছিল মানে কি ইমান গ্ৰাম যদি তুমি কি কৰা 100 গ্ৰাম লোৱা 100 গ্ৰামৰ কি লোৱা কপাৰ কাৰ্বনেট লোৱা তেনে হলে তুমি কি পাবা তাত কিমান গ্ৰাম কপাৰ পাবা 51.3 গ্ৰাম অফ কপাৰ 38.91 গ্ৰাম অফ কাৰ্বন আৰু 9.74 গ্ৰাম অফ অক্সিজেন পাবা ঠিক সেইদৰে তুমি আকৌ নেচাৰেল সোৰ্সৰ পৰা যেটো আমি কপাৰ কাৰ্বনেট লৈছো সেই নেচাৰেল সোৰ্সৰ পৰা লোৱা কপাৰ কাৰ্বনেটটো আমি কি কৰিছো আমি কেমিক্যাল এনালাইসিস কৰি দেখিলো যে তাতেও সেম এমাউন্টত কি থাকে তোমাৰ কপাৰ কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনবোৰ মিক্স হৈ থাকে গতিকে এই লটোৰ পৰা ক'ব পাৰি যে যি কোনো ধৰণৰ কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডত তাৰ এলিমেন্ট সমূহ ইন কেমিক্যাল কম্পাউণ্ডত এলিমেন্ট সমূহ এটা স্পেসিফিক weight ratio কি থাকে গঠিত হৈ থাকে বুজি পাইছা গতিকে ইয়াৰ থিওৰিটো কি আছিল যে a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight এটো কিহৰ স্টেটমেন্ট law of definite proportion মানে কি এটা definite proportionত chemical compound বিলাকত element বিলাক থাকে এতিয়া আমি আইলো আমাৰ থাৰ্ড ল টো কি বুলি কৈছে law of multiple proportion ইয়াতে কৈছিলে যে দুটা এলিমেন্টে according to this law multiple proportioner মতে কৈছিলে যে দুটা এলিমেন্ট suppose a আৰু b এই দুটা লগ হৈ পেলাই তোমাক যদি কি কৰে এটাতকৈ বেছি কম্পাউন্ড দিব পাৰে suppose তোমাক কি কম্পাউন্ড দিছে ab2 ঠিক আছে ab3 এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউন্ড যদি তোমাক কি কৰিছে ফৰ্মেশন কৰিছে তেনে হলে তোমাৰ যদি এটাৰ এলিমেন্ট তুমি কি কৰা ইয়াৰ এটাৰ এলিমেন্ট এটা পাৰ্ট তুমি কি কৰা ফিক্স ৰাখা তেনে হলে বাকি কেটাৰ যিকেটা ৰেশিও বাকি এলিমেন্ট কেটা হে ৰেশিও কেটা কি হ'ব এটা হোল নম্বৰত থাকিব বুজি পাইছা কি কৈছো এক্সাম্পল এটা দিলে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা মই গতিকে এক্সাম্পল এটা দি এক্সপ্লেইন কৰি দিছো সোৱা তোমালোকে ওয়াটাৰৰ কথা জানানে ওয়াটাৰ কেনে ধৰণে ফৰ্মেশন হয় ওয়াটাৰ কিহৰ পৰা হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ পৰা ফৰ্মেশন হয় ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন তোমাৰ কি হ'ব ব্ৰেক কৰি পেলাই তোমাৰ কি হ'ব ওয়াটাৰ ফৰ্মেশন হ'ব হয় এইকেটা কি থাকিব গেসিয়াছ ষ্টেটত থাকিব
এটা হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই তোমালোকে জানা কি ৱাটাৰ ফৰ্মেশ্যন হয় আন এটা হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন হয় তেতিয়া আন এটা প্ৰডাক্ট তোমাৰ ফৰ্মেশ্যন হয় সেইটো কি বুলি ক'ব তোমাৰ হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড H2O2 এটো কি বুলি কয় তোমাৰ হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড ইয়াতে চোৱা তুমি ইয়াত হাইড্ৰোজেনৰ ওয়েট কিমান 2 গ্ৰাম ইয়াতে কিমান 2 গ্ৰাম ঠিক আছে এটা ফিক্স এমাউন্ট এটা হাইড্ৰোজেনৰ কি হৈছে ৰিয়েক্ট কৰি আছে আনহাতে ইয়াতে কিমান 16 গ্ৰাম অফ অক্সিজেন ইয়াতে 32 গ্ৰাম অফ অক্সিজেন গতিকে ফিক্স এমাউন্ট এটাৰ লগত যিখিনি অক্সিজেনে কি কৰি আছে ৰিয়েক্ট কৰি আছে দুইটা ক্ষেত্ৰতে দুইটা কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশ্যন কৰোঁতে এই ক্ষেত্ৰত তুমি যদি ইয়াতে O21 বা ওয়াটাৰ বুলি ধৰা আৰু O2 হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইডৰ এইটো ৰেশিও যদি লোৱা এই ৰেশিওটো সদায় কি হ'ব কিছুমান হোল নাম্বাৰৰ ৰেশিও হ'ব কিমান হ'ব 16:32 কিমান হ'ব 1:2 বুজি পাইছা মানে কি এই ল মতে কি কৈছে মাল্টিপল প্ৰপৰচনৰ মতে কোনো দুটা এলিমেন্টে যদি if two element react together and form more than one compound then if one compound is fixed mass of one compound is fixed then the ratio of the other two element will be in a whole number ratio okay so यार स्टेटमेंट तो किताबत दिया আছে स्टेटमेंट মই লিখি দিব লাগিলে লিখি দিছো ইয়াতে if two element can combine to form Now we'll discuss about our number fourth law of chemical combination and it is called Gay-Lussac law of gaseous volume. Gay-Lussac's law of gaseous volumes. কেই নম্বৰ ল এইটো আমাৰ 4th নম্বৰ ল এই ল মতে কি কৈছিলে সোৱা এই লটো মতে কৈছিলে যে যিবোৰ গেছিয়াস পাৰ্টিকল আছে বা গেছিয়াস মেটাৰ আছে এই গেছিয়াস মেটাৰবোৰ যেতিয়া তোমাৰ কম্বাইন হ'ব বা ইয়াত কেতিয়াবা যদি কি হয় প্ৰডাকশন হয় এই ল মতে কৈছিলে কি the gases when they combine বা produce হ'ব বেলেগ এটা গেছৰ বা আন এটা গেছ যেতিয়া produce হ'ব বা বেলেগ এটা গেছে আনটো গেছৰ লগত যেতিয়া কি কৰিব কম্বাইন কৰিব মানে কি ৰিয়েকচন কৰিব when a gas according to this law it is said that when a gas will combine with other gas and a gas or a gas is produced from other gas it is said that such kind of combination or production of a gas will happen in a constant ratio of their volumes মানে কি কৈছিলে a combination or production of gas কি হয় কিছুমান constant volume ratio হয় মানে কি সোৱা মই एग्जांपल এটা দিলে তোমালোকে বুজি পাবা সাপোজ তোমালোকে হাইড্ৰোজেন এটা গ্যাস বুলি জানা আৰু অক্সিজেন এটা কি গ্যাস বুলি জানা আৰু হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ ৰিয়েকচন তো তোমালোকে জানাই ওয়াটাৰ ফৰ্মেশন হোৱা
অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ মাজত যেটো ৰিয়েকচন হয় হেতু কি বুলি কয় Suppose hydrogen আৰু অক্সিজেনৰ মাজৰ ৰিয়েকচন হৈ পেলাই ওয়াটাৰ ফৰ্মেশন হৈছে ওয়াটাৰ ফৰ্মেশনতে ইয়াতে সোৱা হাইড্ৰজেনৰ 1 লিটাৰে কিমানৰ লগত ৰিয়েকচন কৰিব তোমাৰ half of 1 of hydrogen will react with half of oxygen that is half যদি তোমাৰ 1 লিটাৰ হাইড্ৰজেন থাকে তেনেহলে তোমাৰ হাফ লিটাৰ কি হ'ব লাগিব অক্সিজেন হ'ব লাগিব গতিকে So তোমালোকে সোৱা যেতিয়া ওয়াটাৰ ভেপাৰ যেটা ফৰ্মেশন হয় হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ পৰা তেতিয়া সোৱা তুমি ইহতৰ যদি কি কৰা তুমি ভলিউম বিলাক কনসিডাৰ কৰা তেনেহলে ভলিউম বিলাক কনসিডাৰ কৰিলে সোৱা 1 লিটাৰ এটো কি লিটাৰ টু কি এটো ভলিউমৰ ইউনিট হয় ঠিক আছে গেসিয়াস সাবস্টেন্সৰ ভলিউম বিলাক কিহত ক্যালকুলেট কৰা হয় লিটাৰ ml এইবিলাকত ক্যালকুলেট কৰা হয় গতিকে এইবিলাকৰ যিবোৰ কম্বিনেশন হ'ব এইবোৰ কি হ'ব ভলিউমৰ এটা সিম্পল ৰেশিও হ'ব তুমি যদি হাইড্ৰজেনৰ ভলিউমটো কনসিডাৰ 1 লিটাৰ অফ হাইড্ৰজেন উইল কম্বাইন উইথ হাফ লিটাৰ অফ অক্সিজেন কিহৰ পৰা ক'ব পাৰি কেমিক্যাল ৰিয়েকচনটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো ঠিক সেইদৰে ইয়াতে সোৱা হাইড্ৰজেন আৰু ওয়াটাৰৰ মাজৰ ৰেশিওটো কিমান হ'ব 1:1 হয়নে গতিকে আমি কিমান লৈছিলো 1 লিটাৰ হাইড্ৰজেন লৈছিলো গতিকে ওয়াটাৰৰ কিমান ফৰ্মেশন হ'ব volume of water will be also gaseous water এটুৰ কিমান হ'ব 1 লিটাৰ এ ভলিউম হ'ব বুজি পাইছা গতিকে লটো লিখি থৈ দিয়া when gas is and combine So এইটোৱে কি হৈছে তোমাৰ Gay-Lussac law of gaseous volume কি কৈছে when gases combine or produce in a chemical reaction they do so that is they combine or produce in a simple ratio by volume provided all gases are at same pressure and temperature মানে কি যেতিয়া গ্যাস বিলাক কি হ'ব তোমাৰ when the gases are produced or combined in a chemical reaction they just go through a simple ratio of their volume suppose in this case 1 liter of hydrogen will combine with half liter of oxygen because according to the reaction we can say that 1 hydrogen will combine with half of oxygen so for fifth law of combination will be Avogadro's law of chemical combination according to this law of combination at same pressure and temperature যদি তুমি প্রেসার আৰু টেম্পারেচারটো কি রাখা ফিক্স রাখা তেনে হলে এটা সেম ইকুয়াল ভলিউম will contain equal volume will contain equal numbers of gaseous molecule ঠিক আছে মই এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিম তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা তেতিয়া এভোগাড্ৰ সূত্ৰটোৰ মতে কি কৈছিলে যে তুমি এটা ইকুয়াল ভলিউম এটা রাখা সাপোজ কি রাখিছা ভি ভলিউম এটা রাখিছা ভি ভলিউম মানে কি কিমান রাখিছা 1 লিটার ভলিউম ইয়াত যদি তুমি কি রাখা প্রেসার আৰু টেম্পারেচারটো এটো কি রাখা কনস্ট্যান্ট মানে কি সেম কৰি রাখা গুটে কিটা কন্ডিশনৰ কাৰণে 1 লিটাৰ ভলিউম তিনিটা কনসিডাৰ এটা কন্টেইনার তুমি হাইড্রোজেন গ্যাস দিছা এটা কন্টেইনার তুমি অক্সিজেন দিছা আনটো কন্টেইনার তুমি নাইট্রোজেন গ্যাস দিছা ঠিক আছে আৰু গুটে কেটাৰ ভলিউম কিমান 1 লিটাৰ আৰু 1 লিটাৰ যেহেতু
প্ৰেছাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰটো সেম হৈ আছে, ভলিউমটো সেম, ঠিক আছে, ভলিউমটো সেম। গতিকে নাম্বাৰ অফ মলিকুলছ অফ হাইড্ৰজেন গেছ এণ্ড নাম্বাৰ অফ মলিকুলছ অফ অক্সিজেন গেছ এণ্ড নাম্বাৰ অফ মলিকুলছ অফ নাইট্ৰজেন গেছ ইন অল দি থ্ৰী কেছেছ উইল বি সেম। চ' কি লিখিব পাৰোঁ, নাম্বাৰছ অফ molecules of hydrogen is equal to numbers of molecules of oxygen is equal to numbers of molecules of nitrogen। আখৰবিলাক অলপ বেয়া হৈছে, তোমালোকে এডজাষ্ট কৰিবা, বুজি পালা। এই পাঁচটা লয় আছিলে আৰু এটা এতিয়া বেলেগ ল এটা আমি ডিছকাছ কৰিম। সেই লটোৰ নাম কি হৈছে ডেল্টনছ এটমিক থিয়ৰী। নাম কি ডেল্টনছ এটমিক থিয়ৰী। এইটো কেমিকেল কম্বিনেশ্যনৰ ল নহয়, এইটো কমপ্লিট বেলেগ এটা সূত্ৰ। ডেল্টনে এটমৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট দিছিলে তাৰ ওপৰতহে এই কমপ্লিট সূত্ৰটো বেছ হয়। ইয়াৰ যিকেইটা কি আছে প্ৰপ'জ এজাম্পশ্যনছ আছে, সেই এজাম্পশ্যনছ কেইটা কিতাপৰ পৰা চাই লিখিবা তোমালোকে। মই জাষ্ট বুজাই দিম ইয়াতে। চোৱা, তুমি যিকোনো ধৰণৰ ছাবজেক্ট বা যিকোনো ধৰণৰ মেটাৰ এটা লোৱা হয়, এই মেটাৰটোক তুমি যদি ভাগ কৰি গৈ থকা তেনেহ'লে ই একেবাৰে ক্ষুদ্ৰতম হ'ব, স্মলেষ্ট ইউনিটলৈকে কি হ'ব, স্মলেষ্ট ইউনিটলৈকে তুমি কি কৰিব পাৰা, ইয়াক কাট কৰি গৈ থাকিব পাৰা, হয়। একেবাৰে যিটো স্মলেষ্ট ইউনিট হয়, এই স্মলেষ্ট ইউনিটটো আকৌ এনেধৰণে কাউণ্ট কৰিব লাগে যাতে সেইটো কি হৈ থাকে, ইনডিভিজিবল, মানে কি তাতকৈ আৰু কি কৰিব নোৱাৰা, তুমি ভাগ কৰিব নোৱাৰা সেই স্মলেষ্ট ইউনিটটো। সেই ইনডিভিজিবল যিটোত কি থাকে, ভাগ থাকে, মেটাৰ এটাৰ যিটো ইনডিভিজিবল পাৰ্ট হয়, সেই ইনডিভিজিবল পাৰ্টটোকে কি বুলি কয়, এটম বুলি কয়। ডেল্টনে কি কৈছিলে যে মেটাৰ এটা লোৱা তুমি, সেই মেটাৰটোক তুমি কাটি কাটি গৈ থকা, একেবাৰে সৰু ভাগ কৰা গৈ, এনেকুৱা সৰু ভাগ কৰা যাক নেকি আৰু দ্বিতীয়বাৰ কি তুমি কি কৰিব নোৱাৰা, ডিভাইড কৰিবা, ডিভিজিবল কৰিব নোৱাৰা, সেই ভাগটোকে কি বুলি কয়, এটম বুলি কয়। চ' ছায়েন্স ফ্ৰেটাৰ্নিটিত এইটো এটা ডাঙৰ ডিস্কভাৰী হয়। ইয়াৰ আগতে এটমৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ধাৰণা নাছিলে। এতিয়াতো আমাৰ প্ৰটন, নিউট্ৰন, ইলেক্ট্ৰন এইবিলাকৰ ওপৰতো আকৌ সেইবিলাকৰ আৰু পাৰ্টিকলবিলাক, সেইবিলাক ইলেক্ট্ৰন কিহৰ দ্বাৰা গঠিত, প্ৰটন কিহৰ দ্বাৰা গঠিত, সেইবিলাকো এতিয়া ওলাই গৈছে। কিন্তু 1700 শতিকাত এই এটমৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ কি, 1700-1800 শতিকাত কোনো ধৰণৰ কি নাছিলে, তোমালোকৰ আইডিয়া নাছিলে। প্ৰথম আইডিয়া কোনে দিছিলে এটমৰ ওপৰত, ডেল্টনে দিছিলে। ডেল্টনে কি কৈছিলে যে ছাবজেক্ট মেটাৰ এটা বা যিকোনো ধৰণৰ মেটাৰ বস্তু এটা, পদাৰ্থ এটা লোৱা, সেই পদাৰ্থটো তুমি কাটি কাটি গৈ থকা, কাটি কাটি গৈ থাকিলে যিটো স্মলেষ্ট ইউনিট হ'ব, যাক নেকি আৰু দ্বিতীয়বাৰ তুমি কি কৰিব নোৱাৰা, ডিভাইড কৰিব নোৱাৰা, ডিভিজিবল কৰিব নোৱাৰা, সেইটোকে কি বুলি কয়, এটম বুলি কয়, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ কেইটামান কি আছে, পষ্টুলেট আছে, সেই পষ্টুলেট কেইটা তুমি জানিব লাগিব। আৰু এই এটমৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে। এটমৰ এলিমেণ্ট এটাৰ যিবোৰ এটম হয়, সেই এটমবোৰৰ কিছুমান কি থাকে, এটমবিলাকৰ কি থাকিব, তোমাৰ আইডেণ্টিকেল প্ৰপাৰ্টি থাকিব। গোটেইবিলাক এটমৰে কি থাকিব, আইডেণ্টিকেল প্ৰপাৰ্টি থাকিব, বুজি পাইছা। আৰু এই এটমবিলাকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ এলিমেণ্টৰ এটমবিলাকৰ মাজত কি হয়, ৰিয়েকশ্যন হয়, ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই তোমাৰ কি হ'ব, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনবিলাক হৈ থাকে। গতিকে ডেল্টনৰ এটমিক থিয়ৰীৰ ওপৰত তোমালোকে কি কৰিবা, নোট এটা লিখিবা, জাষ্ট এই প্ৰপ'জেলকেইটা লিখি থৈ দিবা, নম্বৰ 1, নম্বৰ 2, নম্বৰ 3 এণ্ড নম্বৰ 4, এইকেইটা তোমালোকে লিখি থৈ দিবা, ঠিক আছে। চ' ষ্টুডেণ্ট আজিলৈকে এৰিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি মেইন কেমিষ্ট্ৰিৰ কথা আলোচনা কৰিম, য'ত নেকি আমি এটমিক মাছ, মলিকুলাৰ মাছ, মূল কনচেপ্ট, different kind of reaction balance, this kind of things will be discussed in the later video. So for today's video I just finish it up here. So if you have any doubt, you can comment me on the comment section below, and if you are new to this channel, don't forget to subscribe our channel and press the notification bell so that you will be notified once I uploaded any video in this channel. Okay guys, see you in the next video. Thank you.